LNJP હોસ્પિટલના કહેવા મુજબ 9 લોકોના મોત થયા છે। ગૃહ મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર લાલ કિલ્લા પાસે એક જોરદાર અવાજ સંભળાયો હતો અને ત્યારબાદ આગ લાગી હતી। બ્લાસ્ટ બાદ દિલ્હીમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। દિલ્હી બાદ મુંબઈમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। NIA અને NSG સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે રવાના થઈ છે। કેન્દ્રીય એજન્સીઓની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે। મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે આ ઘટના બની છે અને ત્યાંથી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે। તો કારમાં બ્લાસ્ટ થયો હોય તે પ્રકારની વિગતો સામે આવી અને 9 લોકોના મોતનો આંકડો સામે આવી રહ્યો છે। જો કે આ કહેવું છે હોસ્પિટલનું, કારણ કે તુરત જ જે ઘાયલો હોય તેમને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા અને બ્લાસ્ટ સ્થળથી આ જે દ્રશ્યો છે તે પણ સામે આવી રહ્યા છે। દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ખૂબ જ મોટો વિસ્ફોટ હતો। दूर दूर तक थी, तकरीबन 100 मीटर तक इसकी चपेट में लोग यहाँ पर आए हैं और धमाका इतना तेज था, तीव्रता वाला था, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह का धमाका अमूमन ऐसा धमाका सामान्य धमाका नहीं कहा जा सकता और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई टेरर एंगल है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का धमाका उस वक्त किया गया जब भीड़ भरा यहाँ पर इलाका, जिस वक्त लाल किले की रेड लाइट जब चलती है तो उस वक्त जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही थी वो भी चपेट में आई हैं। 2 से 3 गाड़ियां नहीं बल्कि कई सारी गाड़ियां यहाँ पर चपेट में आई हैं। और सबसे अहम चीज ये कि जो वैन यहाँ पर खड़ी थी, लेफ्ट साइड में वैन आपको दिखा रहा है, ये मारुति वैन ओमनी, उसके ठीक आगे एक ऑटो जो है वो बिल्कुल पलटा हुआ सा नजर आ रहा है। यानी ये भी यहाँ पर खड़े थे। इनमें तेज धमाका हुआ तो क्या आगे वाली गाड़ी में ये ब्लास्ट की कोशिश की गई थी उसमें रखकर या फिर पीछे किया गया था? क्योंकि जिस तरह से आग थी शुरुआती दौर में इसे कई लोगों ने कहा था कि तेज धमाके की आवाज उन लोगों ने सुनी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ है वो लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट कहीं नहीं जा सकता, कहीं कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। इसके पीछे बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि हमने एक दिन आज ही सुबह हम लगातार फरीदाबाद से थे जी। તો ફોરેન્સિક અને ટેકનિકલ નિષ્ણાતો વિસ્ફોટનું કારણ જાણવા માટે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે। ગૃહ મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર લાલ કિલ્લા પાસે એક જોરદાર અવાજ સંભળાયો, ત્યારબાદ આગ લાગી હતી અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ પણ વિસ્ફોટના કારણની તપાસ શરૂ કરી। तो वहाँ इतनी तेज आवाज आई, इतना तेज धमाका हुआ कि हम खुद शॉक्ड हो गए कि हुआ क्या। हम एकदम से वहाँ से भागे, आसिफ भाई साथ में थे, तो हमने देखा कि इतनी सारी गाड़ी वहाँ पे चली हुई थी। हम दूर हुए, लेकिन हम इसलिए भागे कि ताकि कोई आदमी कोई किसी चीज़ की हेल्प के लिए अगर हमारी नीड हो तो हम उसके लिए जा सके उनके लिए। लेकिन वहाँ मंजर जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पर एक इंसान का फेफड़ा, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी। हमें लगा कि वो ऐसी नॉर्मली कोई गोश होगा किसी चीज़ का, लेकिन हम जैसे दूसरे रोड पर उतर कर आए 100 मीटर की दूरी पर इंसान का हाथ पड़ा हुआ था। बिल्कुल सिर्फ उंगलियां नजर आ रही थी। हम बिल्कुल घबरा गए। उसके बाद हमें फिर एहसास हो गया कि वो इंसान का ही बॉडी पार्ट पड़ा हुआ था। तो क्या आप हाथ वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख रहे हैं आपने बॉडी? जी। तो यहाँ पर कितने लोग, काफी लोग यहाँ पे जख्मी हुए होंगे? काफी सारे लोग जख्मी हुए सर। कुछ आप सोच नहीं सकते कि इंसान का हाथ पड़ा हुआ है, कितने लोग सर मर चुके हैं। आप संभावना नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के देखिए यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे घटना का असल का मुआयना हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी वो कुछ भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी यहाँ पर इसके साथ साथ तमाम मीडिया कर्मी भी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मांस के जो लोथे हैं वो यहाँ से इकट्ठा किया गया और यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अपने आप में आज हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली NCR में जो एक भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, उस विस्फोटक के यहाँ पे आने की वजह क्या रही है, किस तरह से फरीदाबाद में जो मामला निकल के सामने आया, इस मामले को लेकर चर्चा ही हो रही थी। लेकिन आज दिल्ली के लाल किला के
તો પ્રત્યક્ષદર્શીઓ પણ કહી રહ્યા છે કે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો, આગ લાગી હતી, કારમાં આગ લાગી, આસપાસ પણ આગ પ્રસરી ગઈ હતી અને હજુ પણ જે દ્રશ્યો છે એ નરી આંખે જોઈ શકાય એ પ્રકારના દ્રશ્યો નથી, કારણ કે કેટલાક લોકો ઘાયલ છે, કેટલાક લોકોના મોતનો આંકડો અત્યારે જે સામે આવી રહ્યો છે, હોસ્પિટલના કહેવા મુજબ તે 9 લોકોના મોતનો આંકડો સામે આવી રહ્યો છે અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓ કહી રહ્યા છે કે ત્યાં માંસના ટુકડા પણ પડેલા છે અને એનાથી જ ખ્યાલ આવે છે કે આ વિસ્ફોટ કેટલો ભયંકર હશે. મતલબ એ પણ છે કે કદાચ એવા પણ લોકો હોય કે જેની લાશ એકઠી કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ જાય. અમદાવાદથી પણ આ સમાચાર, તમામ પોલીસને અલર્ટ પર રહેવા માટે આદેશ અપાયો છે. પોલીસ કમિશનરે આ સૂચના આપી છે. તો અમદાવાદમાં પણ એક અલર્ટ, પોલીસે પણ એક અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. પોલીસે પણ અલર્ટ રહેવા માટે આદેશ અપાયો છે, કારણ કે દિલ્હીમાં જે રીતે આ ઘટના ઘટી છે, વિસ્ફોટ થયો ને ત્યારબાદ મોતનો આંકડો 9 સામે આવી રહ્યો છે. પોલીસ કમિશનરે સૂચના આપી છે. અમદાવાદમાં પણ અલર્ટ, વાહનોનું પણ ચેકિંગ થશે. અલર્ટનો મતલબ એ છે કે તકેદારી રાખવા માટે આદેશ અપાયો છે. ખાસ કરીને જે શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જોવા મળતી હોય તેને પણ ખાસ તપાસ કરવામાં આવશે અને એ પ્રકારની ગાડી, જ્યાં શંકા ઉદ્ભવે એ પ્રકારની ગાડી હોય તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. અલગ અલગ રીતે અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે. અમદાવાદ, મુંબઈ અને દિલ્હીમાં તો હાઈ અલર્ટ અત્યારે આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ પ્રકારની બીજી ઘટનાઓ ન બને તેને લઈને પણ ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. નવીન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સહયોગી. જી નવીન, દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ, અમદાવાદમાં પણ અલર્ટ. સંધ્યા, જે રીતે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સ્ટેટમાં જ્યારે પણ બ્લાસ્ટ થતી હોય છે ઘટના, ત્યારબાદ એ ઘટના બાદ બીજા રાજ્યોને પણ અલર્ટ મોડ ઉપર આવી જતી હોય છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં જે રીતે બ્લાસ્ટ થયો છે ત્યારે અમારી વાત પણ ઉચ્ચ અધિકારી એટલે કે પોલીસ કમિશનર સાથે થઈ. એમને પણ કીધું છે કે આ ઘટના બાદ તાત્કાલિક ધોરણે તમામ પોલીસ કર્મચારીઓને અલર્ટ રહેવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને તમામ લોકોને વાહન ચેકિંગ અને શંકાસ્પદ કોઈ જગ્યા એવું લાગતી હોય તો તમામ જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવે. કારણ કે જે રીતે આ ઘટના દિલ્હીમાં જે ઘટના બની છે તેની પાછળ કોઈ મોડ્યુલ હોઈ શકે તે વાતને નકારી શકાય તેમ નથી, કારણ કે કેઝ્યુઅલિટી જે પ્રમાણે છે તો તેને લઈને બીજા રાજ્યોમાં એટલે ખાસ કરીને અમદાવાદ સોફ્ટ ટાર્ગેટ ઉપર પહેલાથી રહેલું છે અને હાલમાં જે રીતે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એટીએસે, ગુજરાત એટીએસે જે કેસ કર્યો છે તેને લઈને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સોફ્ટ ટાર્ગેટ ઉપર અમદાવાદ હતું એ પ્રકારની માહિતી સામે આવી હતી. તો જેને લઈને અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એ પ્રકારની માહિતી હાલ સામે આવી રહી છે. જી નવીન, એક તરફ આતંકીઓનો પકડાવો, બીજી તરફ જે કહેવાય કે બોમ્બ વિસ્ફોટ થાય અથવા તો એ પ્રકારની જે વસ્તુઓ હોય છે એ પકડાઈ રહી છે અને બીજી તરફ હવે આ વિસ્ફોટ થયો છે. આખી જો આપણે સિંક્રોનાઇઝ કરીએ આખી આ ઘટનાઓ છેલ્લા 2-3 દિવસમાં, તો શું સૂચવે છે? બિલકુલ સંધ્યા, નકારી શકાય એ ઘટના એવું છે જ નહીં, કારણ કે આપ તમામ લોકોને ખ્યાલ છે કે જે રીતે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા સૌથી પહેલા જે આતંકીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી અને જે રીતે તેમનો જે ઈરાદો હતો તે બહાર સામે આવી ચૂક્યો હતો, ત્યારબાદ જે રીતે દિલ્હી અને માફ કરજો હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ દ્વારા જે રીતે જે કેસ કરવામાં આવ્યો છે અને જે ડોક્ટર આતંકીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તો એમના ઈરાદા પણ ખ્યાલ આવે છે અને ત્યારબાદ આજે જ દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થયો તો એક ક્યાંક ને ક્યાંક તમામ પ્રકારની શંકાઓ ઉપજવે છે. જો કે હવે તમામ જે એજન્સીઓ જે મોટી એ દિશામાં પણ તપાસ કરશે કે આ જે પકડાયા છે તેમનું આની અંદર કનેક્શન છે કે કેમ, કારણ કે આ વાતને નકારી ના શકાય, પણ તપાસનો વિષય છે અને તપાસ બાદ ખ્યાલ આવી શકે છે કે ઘટનાની અંદર આ જે ઘટના બની છે દિલ્હીની અંદર તેની અંદર અને આ જે પકડાયા છે તેમાં કોઈ સામ્યતા છે કે કેમ. પરંતુ જે રીતે આ ઘટના બની છે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે અને ઘટનાને લઈને પોલીસ અને તંત્ર છે તમામ લોકો અત્યારે અલર્ટ મોડ ઉપર આવી ગયા છે અને એજન્સીઓ છે, ગુજરાતની પણ એજન્સીઓ છે તે ગુપ્ત રાહે તપાસ પણ વધુ તપાસ તેજ કરી છે. બિલકુલ નવીન, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો 9 લોકોના મોતનો અત્યારે આંકડો સામે આવી રહ્યો છે, પરંતુ આંકડો વધી શકે છે.